چاہیے. اگر باطل تمہاری آنکھ کو نکالنا چاہے گا, تم اپنی آنکھ کی نظر سے باطل کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہو. اگر باطل دین کو مٹانے کے لیے, قرآن کو مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے, تمہارے ہاتھ کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے, وہ جرأت ہونی چاہیے, تمہاری زبان کے اندر وہ جرأت ہونی چاہیے, تمہارا دل اور دماغ قرآن کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, تمہارا دل اور دماغ تمہارا ظاہر اور باطن دین کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, تمہاری شکل ہو, تمہاری صورت ہو, تمہاری سوچ ہو, تمہارا دماغ ہو اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہمدم جڑا ہونا چاہیے. میرے ایمانی بھائیوں, میرا اور آپ کا ایک ایمان ہے, ایک اعمال ہے, ایک عقیدہ ہے, ایک عمل ہے. بنیاد ہمارا عقیدہ ہے. اگر اعمال پورے ہوں گے, عقیدہ درست نہیں ہوگا, براہ راست جہنم کے تہخانوں میں جائے گا. اور اگر عقیدہ درست ہوگا, اللہ کی وحدانیت پر, نبی کی رسالت پر, نبی کی ختم نبوت پر, قرآن کی حقانیت پر, قرآن کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو اور اعمال کے اندر وہ کمزور ہوگا, ایک نہ ایک دن وہ ضرور گاہے جنت کے اندر اور جنت کے بالا خانوں کے اندر پہنچ جائے گا. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے, اس دھرتی کا خالق, اس آکاش کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے. اس دنیا کو سجانا تھا, اس دنیا کو بچھانا تھا, اس آسمان کو بنانا تھا. اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں, میں اپنا پیغامبر بھیجنا چاہتا ہوں, اپنے خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں, اپنے ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. کون ہے وہ؟ میرا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ ہے, قرآن کا یہ بیان ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آنے والے پہلے وہ انسان ہے, پہلے وہ بندے ہیں. آدم سے پہلے انسانی ذات نہیں تھی, آدم سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا. اگر باطل کی تھیوری کچھ اور ہو سکتی ہے, باطل کی تھیوری بندر کی ہو سکتی ہے, باطل کی تھیوری جانوروں کی ہو سکتی ہے, ایمان کی تھیوری ہے, قرآن کی تھیوری ہے, قرآن کا پیغام ہے. اس دھرتی پر آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں آنے پر جب ان کی آنکھوں کے اندر روح ڈالی گئی تھی, زبان کے اندر بولنے کی طاقت آ گئی تھی, یہ ایمان کہتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے, یہ دین کہتا ہے, یہ شریعت کہتی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے والا الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب آدم علیہ السلام اپنی خطا کی وجہ سے ہندوستان سے لے کر عرب اور جدہ تک پہنچ گئے, آخر پر دعا کرتے ربا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف کر دے. اور آپ نے پوچھا محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں فرمایا, میں یہ کہتا ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ بتانا تھا, لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر محمد نہ ہوتے دنیا کو نہ بنایا جاتا, اگر محمد نہ ہوتے آسمان کو سجایا نہ جاتا, اگر محمد نہ ہوتے زمین کو نہ بچھایا جاتا. لہذا باری تعالیٰ میں محمد کے واسطے سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا, اور حابیل اور قابیل کی جنگ, اور قابیل کا قتل کرنا اور حابیل کا مقتول ہونا یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. مجھے بس توجہ دلانی ہے, بنیاد پڑی اس دنیا کے اندر مسلمان سے, کلمے سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ سے. پھر یہ دنیا کا نظام چلتا رہا, وتلک الایام نداولها بین الناس. کبھی حق غالب ہو گیا, باطل مغلوب ہو گیا, کبھی باطل غالب آ گیا, حق مغلوب ہو گیا. یہ دنیا کا نظام چلتا رہا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دنیا کا نظام چلتا رہا, اور وہاں کے بعد یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا. لیکن میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, آپ کا بھی عقیدہ ہے, آپ کا بھی ایمان ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر دین اسلام سے ہٹ کر, دین محمدی سے ہٹ کر, قرآن سے ہٹ کر, سیرت سے ہٹ کر کوئی اور دین لے لاؤ گے, کوئی اور دین پیش کرو گے, کوئی اور کتاب پیش کرو گے, ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الاخرۃ من الخاسرین. کل قیامت کے دن تم کامیاب نہیں ہوں گے, تم ناکام ہوں گے, تم خسارے نہیں ہوں گے. لیکن یہ دنیا کا نظام ہے, وتلک الایام نداولها بین الناس. یہ دنیا کے اندر رنگ بدلتا رہتا ہے. یہ حق اور باطل کی لڑائی ازل سے چل رہی ہے اور آخر تک چلے گی. لیکن آخر پر اول میں بھی اسلام تھا, آخر پر بھی اسلام رہے گا, قیامت
तब तक बरपातली नहीं, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता ला युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। बातिल से न घबराओ, बातिल से न घबराने वाले मुसलमान, ये दुनिया का निजाम चलता है। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अगर शैतान का पुजारी ये चाहता है मैं दीन को मिटाऊंगा, अगर शैतान का बंदा ये चाहता है मैं कुरान को मिटाऊंगा, अगर शैतान का बंदा ये चाहता है मैं नबी के नाम को मिटा दूंगा, ये नबी का नाम मिट नहीं सकता है। दुनिया के अंदर तारीख गवाह है, एक दौर वो भी आ गया जब अरब का खात्मा हो गया, अरब ममालिक का खात्मा हो गया, जब तातारी खा खड़े हो गए और चुंगेज खान ने एक दिन के अंदर, एक लम्हे के अंदर, चुंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक दिन के अंदर रशिया के अंदर हमला करके एक दिन के अंदर कई ममालिक नहीं बल्कि 20 लाख इंसानों का कत्लेआम एक दिन के अंदर कर दिया। और हिलाकू खान का चेला जब बगदाद के अंदर पहुंचा और यही हिलाकू खान उस मस्जिद के अंदर उस मिंबर पर खड़े होकर, जिस मिंबर पर कभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी के दर्स दिया करते थे, जहां पर बुखारी को लिखा गया, उस मिंबर पर खड़े होकर हिलाकू खान ने यह ऐलान कर दिया, ओ दुनिया के मुसलमानों, आसमान वाले ने हमको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, अब तो हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ मक्का और मदीना रह गया, बाकी सब तहस नहस हो गया। और ये निजाम चलकर जब बगदाद के अंदर पहुंच जाते हैं, बगदाद के अंदर एक दिन के अंदर 14 लाख मुसलमानों की गर्दनों को खत्म किया गया। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह दीन को बाकी रखने वाला है, अल्लाह ने दीन को लाया है, अल्लाह दीन को बाकी रखने वाला है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के बुजुर्ग थे, उस जमाने के वली थे, जिस शहर के अंदर क़ियाम पजीर थे, दुआ के लिए हाथ उठाया, बारी ताला इस बातिल को रोक दे, बातिल रास्ता भूल गया, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह चाहता उन पर पत्थरों की बारिश बरसा सकता था, अल्लाह चाहता उनकी टांगे तोड़ देता, लेकिन ये अल्लाह का निजाम था, उनका रास्ता भूल गया। दूसरे साल जब तातारी फिर इस शहर पर हमला करने के लिए आगे करीब पहुंच गए, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ यूं उठाने चाहे थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, फौरन इल्हाम हो गया, फरीदुद्दीन हाथ उठाने की जरूरत नहीं, ये मशीयते खुदाबंदी है। मेरा और आपका ईमान है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, जो आइंदा होने वाला है वो अल्लाह की मर्जी से होने वाला है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को रोक दिया गया, तातारी आए, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, शहरों को फतह करके एक शहर में पहुंच गए, शहर के जितने मकीन थे सबको खत्म कर दिया। दो अल्लाह के बंदे मस्जिद के कोने में बैठे थे, सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह और उनका एक खादिम। बादशाह ने अपने हवारियों और अपने वजीरों, अपनी फौज को भेजा, हर उस बंदे को निकाल कर आओ जो जिंदा बाकी बच गया है। ये फौज वहां पहुंचती है, कारिंदे वहां पहुंचते, इन दो को पकड़ के लाया और पूछा, क्या तुमको डर नहीं लग रहा था? मैं इस शहर पर यलगार बन के आया हूं, क्या तुमको डर नहीं लग रहा था? अल्लाह का वली है, अल्लाह का नेक बंदा है, हमें कोई खौफ नहीं, हमें कोई डर नहीं, हमें यकीन था तुम हम तक पहुंच नहीं सकती हो। फौज के सिपे सालार ने सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर बंधवा दिए और कहा, देख रहे हो मैंने तुम्हारे पैरों के अंदर बेड़ियां बटा दी है, तुम्हारे हाथों को बांध दिया है, क्या मैं तुम पर गालिब नहीं आया हूं? सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुमने मेरे हाथों को बांध दिया है? क्या तुमने मेरे पैरों के अंदर बेड़ियां डाल दिया? अल्लाहु अकबर, बस ये नारा लगाना था, बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई, हाथ खुद ब खुद खुल गए। ये सिपे सालार देखता का देखता रह गया, क्या ये कैसे हो गया? ये अल्लाह की जाती हाली से हो गया। कुछ दिनों के बाद यही सिपे सालार मुसलमान हो गया। कल तक यही तातारी कौम इबादत खानों को मिटाने वाली थी,
कल तक यही कौम मुसलमानों को तहस नहस करने वाली थी, लेकिन अल्लाह ने इसी कौम को खड़ा किया और इन लोगों ने ईमान लाया। ईमान लाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद को बनाने वाले, मकातिब को फैलाने वाले, कुरान की तालीम को आम करने वाले रब कायनात इसी कौम से पैदा किया है। मुझे और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पैगाम मिला है। हम इस कुरान के मुहाफिज भी है, हम इस कुरान के दाई भी है, हम इस कुरान के अलमबरदार भी है। लिहाजा मैंने और आपने आज की इस मजलिस में, आज के इस उन्वान से ये तय कर लेना है कि मुझे और आपको भी अल्लाह के कुरान का हाफिज बनना है। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा काम, तुझसे दुनिया की इमामत का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।